ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು KGF VTVನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು KGFನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್. ಮರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ: ಸುವರ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಉಚಿತ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 10ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿನ್ನದ ರಥ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವೈ ಸಂಪಂಗಿ ಹಾಗೂ ಜಡ್ಪಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ JDS ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಭೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ JDSನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಹರಿವಳಗನ್, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಯಾನಂದ್, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಿತ್ರಾ ಭಕ್ತವಾಚಲಂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಕ್ತವಾಚಲಂ ಮತ್ತೆ JDSನ ಹಲವಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಭಕ್ತವಾಚಲಂ ಅವರು 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು KGF ಅವರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ M ಭಕ್ತವಚಲಂ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ. இதெல்லாம் பண்ணது யார்? KGF காரா பெங்களூர்ல உட்காந்துக்கின்னு இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் பண்ணது யார்? KGF காரா பெங்களூர்ல உட்காந்துக்கின்னு இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. பெங்களூர்ல இருந்து ஏதோ ஒரு மசூதிக்கு காசு கட்டுறதோ இல்ல கோயிலுக்கு காசு கொடுக்கறதுனாலயோ அவங்க சொல்ற வார்த்தையை நீங்க கேட்டீங்க. ஆனா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா இன்னைக்கு லோக்கல்ல வந்து நிக்குவாங்களா அவங்க? ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ 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 ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೂ ಅಷ್ಟೇ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಬರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಹಾಂ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ KGF ಅಲ್ಲಿ BGML ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಚಾರಿಟಿ, ತುಂಬ ಚಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಟ್ JV ಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ MP ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಮೆಮರಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. நம்ம ஸ்ரீதராஜ் அவர்கள் கார்த்திக் அவர்களுக்கு மாலை அர்ப்பித்து அவரை கௌரவிப்பாங்க. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இங்கே சேர்ந்துக்கிற ஒரு முக்கிய காரணம் என்னன்னா, இன்னைக்கு நம்ம கட்சியில் வந்து நிறைய பேர் சேர வந்திருக்காங்க. 4th floor உர்கம்பேட் சாம்பியன் ரீஃப்லேருந்து ஒரு 50 to 60 மெம்பர்ஸ் பார்ட்டியில் மெம்பர்ஷிப்காக இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் JDS பார்ட்டி சார்பாக என்னுடைய ஆர்டி வெல்கம் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த பார்ட்டியில் வந்து புதுசாக சேரணும்னா அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றதை நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன கதையில் சொல்லிடுறேன். 1983 அப்பா முதல் தடவை MLA ஆனார். முதல் தடவை MLA ஆனப்போ 16,500 votes தான் வந்தார். 16,500 votes கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி 14,000 votes வந்தாங்க. வெறும் 1,500 voteல லீடு வந்தார். 1989 அவர் திருப்பி MLA ஆகும்போது 22,000 ஓட்டு லீடு வந்து 33,000 ஓட்டு KGFல எடுத்தாரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஹிஸ்டரி. இன்னைக்கு வரைக்கும் 33,000 ஓட்டு KGFல யாருமே எடுத்ததில்லை. இந்த 2018 எலெக்ஷன்ல KGF சிட்டியில் அதிகமாக ஓட்டு வந்தது காங்கிரஸ். 32,000 ஓட்டு தான் வந்தாங்க. ஆனால் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அப்பா அதை விட ஜாஸ்தி ஓட்டு KGFல வந்துட்டார். அப்போ போலிங் ஆண்டு வந்து வெறும் 64,000 ஓட்டு தான். 64,000 ஓட்டுல 33,000 ஓட்டு அப்பா வந்தார். அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஓட்டுன்னு பார்த்தா 2018 காங்கிரஸ் வந்தது. 71,000 ஓட்டுல 32,000 ஓட்டு வந்தாங்க. இந்த ஓட் அனாலிசிஸை பார்த்தா நான் ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். இந்தியாவோடைய எலெக்ஷன் சிஸ்டம் எப்படின்னா, ஒரு 100 ஓட்டர்ஸ் இருந்தா அதுல யாரு அதிகமா ஓட்டு வாங்குறாங்களோ அவங்க எலெக்ஷன்ல வின்னு. நீ 10 ஓட்டுனா வாங்கலாம், 20 ஓட்டுனா வாங்கலாம். எல்லா கேண்டிடேட்டோட நீ ஜாஸ்தி ஓட் வாங்கிட்டனா நீ எலெக்ஷன்ல வின் ஆயிட்டான்னு அர்த்தம். பட் சில கண்ட்ரிங்கள்ல வந்து என்ன ரூல்னா, 100 பேர் இருந்தா 51 ஓட்டு வந்தாதான் நீ எலெக்ஷன் வின் ஆனன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு 1952ல இருந்து KGFல எலெக்ஷன் ஆயிருக்கு. இந்த
இந்த 60 வருஷத்துல இந்த 60 வருஷத்துல 50% ஓட்டு கேஜிஎஃப்ல ஒரே ஒருத்தரை தவிர வேற யாருமே வாங்கினதில்லை. 1989ல 52% ஓட்டு வாங்குறது மக்கள் தலைவர் பக்தவச்சலம் மட்டும்தான். ஒரு ஜாதி பேரை சொல்லிக்கிட்டோ இல்ல ஒரு மதம் பேரை சொல்லிக்கிட்டோ இல்ல ஜெய் பீம்னு சொல்லியோ லோன்னு சொல்லியோ ஃபேக்டரின்னு சொல்லியோ ஓட்டு வாங்கல. மக்களுடைய பாசத்தையும் மக்களுடைய ட்ரஸ்டையும் வாங்கின ஓட்டு தான் இது 52% ஓட்ஸ். இந்த 52% ஓட்டு அவர் 83லேருந்து 89க்கு எப்படி கொண்டு வந்தாருன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அவருடைய ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் இந்த 5 வருஷத்துல எல்லாரையும் கவர்ந்தார். எல்லா கட்சிக்காரும் வந்து அவங்க கூட சேர்ந்தாங்க, எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் அவங்க கூட வந்து சேர்ந்தாங்க, எல்லா ஜாதியில் இருக்கிறவங்களும் அவங்க கூட வந்து சேர்ந்தாரு. இன்னைக்கு பக்தவச்சலம் சொன்னா மக்கள் தலைவர்னு அவருக்கு ஏன் சொல்றோம்னா எல்லா மக்களுமே அவருக்கு கூட இருந்தவங்க தான். வெறும் ஒரு தனிப்பட்ட குரூப்பை வச்சு அரசியல் பண்ணது அவர் இல்லை. அந்த விதத்துல இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து முஸ்லிம் கம்யூனிட்டிலேருந்து ஜமீர் அப்படின்ற ஒரு உர்கம்பேட்லேருந்து வந்து நம்ம கூட சேர போறாரு. 4th பிளாக்லேருந்து ஒரு குரூப், சாம்பியன் ரீஃப்லேருந்து வேற குரூப், இந்து கிறிஸ்டியன் முஸ்லிம் கேஜிஎஃப்ல இருக்கிற எல்லா ஏரியாலேருந்து நம்ம கூட வந்து சேர்றாங்கன்னு போது நம்மளும் அப்பா எடுத்த அதே பாதையை இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோன்றது கிளியரா உங்களுக்கு தெரிவிக்க ஆசைப்படுறேன் நான். இப்போ ஒரு ஏரியாவுக்கும் போனால் தான் நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியுன்றதுனால கவுன்சிலர் எலெக்ஷனும் கிட்ட வர்றதுன்றதுனால நான் இந்த 35 வார்டை சுற்றணும்னு இந்த லாஸ்ட் 2-3 மாசமா என்னால் முடிஞ்ச ஆக்டிவிட்டிஸை நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த ஒரு ஏரியாலே இருக்கிற கஷ்டம் சுகம் எல்லாத்துலேயும் நான் கலந்துக்கினேன். அப்பா இருந்த மாதிரி உங்க கூட நானும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். எந்த கஷ்டம் எந்த சுகம் இருந்தாலும் என்னை கூப்பிடுங்க, என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பண்றேன். இந்த 35 வார்டும் பார்க்கும்போது நான் ஒரு 30-31 வார்டுல ஜாஸ்தி எல்லார்கிட்டையும் போய் பேசிட்டேன். இங்க இருக்கிறவங்க உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், வந்து நம்ம பார்ட்டிக்காரங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். சில இடத்துல ஓட்டர்ஸ் கிட்ட கூட போயாச்சு. நம்ம வார்டு நம்பர் 35ல வேணும்னா வந்து என்னை கூட்டிட்டு போய் டோர் கேன்வாஸ் கூட பண்ணிட்டாரு. ஸோ இந்த ஒரு இடத்துக்கும் போகும்போது எனக்கு ஒரு இஷ்யூஸும் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு கஷ்டமோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கேஜிஎஃப்ல இருக்குன்றதும் புரிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி ஒரு ஏரியாவும் கேஜிஎஃப்ல எவ்வளோ முக்கியமானதுன்றதையும் நான் புரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வருது. அந்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கும் யோசிச்சு எல்லார்கிட்டையும் பேசும்போது ஒருத்தரும் எப்படி நேஷனல் இஷ்யூஸ் பற்றி, ஸ்டேட் இஷ்யூஸ் பற்றி, லோக்கல் இஷ்யூஸ் பற்றி எல்லாரும் யோசிக்கிற அளவுக்கு திறமசாலியாக இருக்கிறாங்கன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் பார்க்கும்போது நம்ம ஆளுங்க எவ்வளோ திறமையா இருக்கிறாங்கன்றத எனக்குள்ள ஒரு சக்தி வந்ததுனால இன்னைக்கு நான் அடிச்சு சொல்றேன். அப்பா வந்து ஒரு 20 கேண்டிடேட்டை ரெடி பண்ணிட்டு போயிருக்காரு. இன்னும் ஒரு 15 கேண்டிடேட்டை நானும் ஜேடிஎஸ் லீடர்ஸும் ஸ்க்ரூட்னி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபைனல் பண்ணுவோம். 35 வார்டுலையும் 35 கேண்டிடேட் போட்டே போடுவோம். இந்த 35 கேண்டிடேட்டும் அப்பாவுக்கு விசுவாசமா இருந்தவங்க, பார்ட்டிக்கு விசுவாசமா இருந்தவங்களை மட்டும் தான் போடுவோம். துரோகம் பண்ணவங்களுக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடையாது. பார்ட்டியில வந்து சேர்றீங்களா, வந்து சேருங்க, ஒர்க் பண்ணுங்க. ஆனா விசுவாசத்தை காட்டுங்க 5 வருஷம், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான சீட் தரும். 35 வருஷமா விசுவாசத்தோட இங்க உக்காந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வாட்டி வாய்ப்பு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு கொடுக்குவோன்றத நான் இன்னைக்கு கிளியரா தெரிவிச்சுக்கிறேன். 35 வார்டுக்கும் நான் வந்து ஜேடிஎஸ் பார்ட்டியோடைய ஃபுல் சப்போர்ட்டோட இவங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டையும் கொடுத்து நம்ம முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பேன்றதை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போ இந்த 35 வார்டுலையும் நான் போய் எல்லார்கிட்டையும் பேசணும், நம்ம லீடர்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும். சில நேஷனல் இஷ்யூஸும் ஜாஸ்தி பேர் பேச ஆரம்பிச்சாங்க. நம்ம ஊர்ல நேஷனல் இஷ்யூஸ்ன்னு பேசும்போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், நேஷனல் செக்யூரிட்டி, இது பற்றியெல்லாம் ரொம்பவே பேசிட்டு இருக்காங்க ஜனங்க இப்போ. ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூ வந்து இன்னைக்கும் கேஜிஎஃப்ல பேசுறது, நேஷனல் லெவல்லையும் பேசுறது வந்து செக்யூலரிசம், ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம். அதாவது என்னுடைய மதத்தை நான் தைரியமாக ஃபாலோ பண்ணுறது.
இன்னொன்று சர்க்கார் ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குதுன்னா அது எந்த மதத்தையும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாத ஜனங்களுக்கு நல்லது செய்யுது. இது இன்னைக்கு ஒரு நேஷனல் இஷ்யூ இருக்கு. ஏன்னா நார்த் இந்தியாவில் அங்கங்க பீஃப் சாப்பிட்டா பிரச்சனை ஆகுது, மாடை கூட்டிட்டு போனா பிரச்சனை ஆகுதுங்கிற ஒரு சின்ன இது இருக்கு. ஆனா நான் கேஜிஎஃப்ல பார்த்ததை நான் சொல்றேன். இன்னைக்கு நம்ம உருக்கம்பேட்டில இருந்து வந்துக்கிறாங்க, ஸ்ரீராம் நகர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க இல்லையா? ஸ்ரீராம் வார்டு வந்து வார்டு நம்பர் 20. வார்டு நம்பர் 20யோட பேர் வந்து ஸ்ரீராம் வார்டு. வார்டு நம்பர் 23 கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கிறீங்க. வார்டு நம்பர் 23யோட பேர் என்னன்னு யாருக்குன்னா தெரியுமா? வார்டு நம்பர் 23யோட பேர் கேண்டிடேட் நீங்க சொல்லுங்க, பேர் சொல்லுங்க. வார்டு பேரு நம்பர் தெரியும், பேர் சொல்லுங்க. வார்டு நம்பர் 23 மஜீத் வார்டு. வார்டு நம்பர் 25 எக்ஸ் கவுன்சிலர் இருக்கிறார். வார்டு நம்பர் 25 பேரு ஜெயின் வார்டு. வார்டு நம்பர் 27 ஒரு கிறிஸ்டியன் கிங் ஜார்ஜ் வார்டு. வார்டு நம்பர் 29 கணேஷ்புரம். இந்த சுத்தி ஒரு 4 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல ஸ்ரீராம் இருக்கிறாரு, மஜித் இருக்கிறாரு, ஜெயின் இருக்காங்க, கிறிஸ்டியன் இருக்கிறாங்க, கணேசம் இருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஊர்ல இருக்கிறாங்களா? எந்த ஊர்லயாவது கோலார்ல போய் பாருங்க, வார்டு நம்பர் 5 வார்டு நம்பர் 6 பேரே இல்ல. பங்கார்பேட்ல போங்க, இந்த மாதிரி டைவர்சிட்டி இல்ல. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற டைவர்சிட்டி எங்கேயாவது இருக்குதா? ஒரு ஸ்டெப் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். வார்டு நம்பர் 31 இன்னைக்கு அந்த வார்டோட பேர் வந்து காந்தி வார்டு. இது வந்து பழைய காலத்து டிவிஷன் சிஸ்டம் இருந்தப்ப அந்த வார்டை காந்தி வார்டு நாங்க. இன்னைக்கு காந்தி நகருக்கு இருந்து வார்டு நம்பர் 30 நம்ம முனிசிபாலிட்டியில இருக்கிற ஜீனியர்ஸுங்களுக்கு அதை பிரிக்கணும்னு தெரியல. நம்ம முனிசிபாலிட்டிக்குள்ள போனப்ப அந்த வார்டு பேரை சேஞ்ச் பண்ணலாம். பட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா என்ன பேர் வைக்கிறது? அந்த ஏரியாவோடைய அந்த வார்டோடைய முக்கியமான ஏரியா கௌதம் நகர். அந்த கௌதம் நகருக்கு எதிரில் இருக்கிறது புத்தர் கோயில். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்தா கௌதமா புத்தா வார்டுன்னு தான் அந்த ஏரியாவுக்கு வைக்க முடியும். கேஜிஎஃப் டவுன்ல சென்டர் ஆஃப் தி சிட்டில 4 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல இந்தியால இருக்கிற எல்லா ரிலிஜியன் பேர்லயும் வார்டு இருக்குது. இங்க இருக்கிற மாதிரி ரிலிஜியஸ் ஃப்ரீடம் இந்தியால எங்கேயுமே வர முடியாது. இதுக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். வார்டு நம்பர் 23 மஜித் வார்டு. மஜித் வார்டோட கவுன்சிலர் யாரு? ஒரு அப்பர் காஸ்ட் இந்து. வார்டு நம்பர் 25 ஜெயின் வார்டு. ஜெயின் வார்டுல கவுன்சிலர் யாரு? முஸ்லிம். வார்டு நம்பர் 27 கிறிஸ்டியன் வார்டுன்னா அதுக்கு கவுன்சிலர் ஒரு ஜெயின். வார்டு நம்பர் 29ல கேட்டகரி வராததுனால அங்க வேற கேஸ்ட் கார்டு வரல, இல்லைன்னா அதையும் நம்ம பண்ணிருப்போம். வார்டு நம்பர் 31 கௌதம் புத் வார்டுனாலே அங்க கிறிஸ்டியன். இந்த மாதிரி ஒரு ரிலிஜன்லயும் நம்ம ஆளுங்க எலெக்ட் ஆகி வந்திருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்ல 545 கான்ஸ்டிடியூன்சிஸ் இருக்கு. அதுல 543 எலெக்டட், 2 பேர் வந்து நாமினேட்டட். யார் நாமினேட் ஆகுது? ஆங்கிலோ இந்தியன். அதே மாதிரி எம்எல்ஏ அசம்பிளி எலெக்ஷன் ஆயிட்டு பேருக்கு 224 போஸ்ட் விதான் சௌதால ஒரே ஒரு நாமினேட்டட் போஸ்ட். யார் நாமினேட் ஆகுது? ஆங்கிலோ இந்தியன். ஆங்கிலோ இந்தியன் ஒரு எலெக்ஷன்ல இந்தியால ஜெயிச்சுக்கிறாங்கன்றது நான் கேள்விப்பட்டதில்ல. ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் தான். எந்த ஊர் அது? கேஜிஎஃப். ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் ஜெயிச்சது எந்த ஏரியால? கணேஷ்புரம்ல. கணேஷா இருக்கிற புறத்துல ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா அதுதான் கேஜிஎஃப். ஒரு இந்துவா, ஒரு கிறிஸ்டியனா, ஒரு முஸ்லிமா, ஒரு ஜெயினான்னு நம்ம பாக்குறது இல்ல. நம்ம ஆளு நல்லா வேலை செய்வானான்னு பார்த்து எலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இதே மாதிரி 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி புத்த மதத்தை சேர்ந்த மீராபாய் அக்காவை சாம்ராஜ்பேட்டும் சுசைபாளையம் ஏரியாவும் எலெக்ட் பண்ணி அமைச்சாங்க. எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணாத ஊரு தான் கேஜிஎஃப். ஆனா இன்னைக்கு அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியுமா நம்மளால? இன்னைக்கு கேஜிஎஃப்ன்ற ஒரு ஊர்ல ஜாதி பேரை சொல்லி 2013ல எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சாங்க. பாஷா பேரை சொல்லி 2008ல ஜெயிச்சாங்க. 2018ல மதம் பேரை சொல்லி ஜெயிச்சிட்டாங்க. 50 வருஷமா எவனும் அசைக்க முடியாத இருந்த ஊரை 10 வருஷத்துல ஜாதி மதம் பாஷா நம்மள எலெக்ஷன்ல தோக்க வச்சிருச்சு. ஒரு கேஜிஎஃப் கார் 2008ல ஏன் தோத்தாருன்னா பாஷையால தான் தோத்தாரு. 2013ல ஜாதியால தான் தோத்தது. 2018ல மதத்தால் தான் தோத்தது. 2008ல ஒரு மசூதிக்குள்ள போயிட்டு
நீங்க ஒருத்தரையும் பாத்தீங்கன்னா அங்க காங்கிரஸ்காரர் இருந்திருப்பாரு, ஜேடிஎஸ்காரர் இருந்திருப்பாரு, ஆர்பிஐக்காரர் இருந்திருப்பாரு. ஆனா இன்னைக்கு 2018 மசூதிக்குள்ள போயிருந்தீங்கன்னா 90% ஒரே ஒரு பார்ட்டி தான் இருந்துச்சு. இந்த அளவுக்கு நம்மளை ஏமாத்தி நம்மளை பிரிக்கிறதுக்கு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்குது. இன்னைக்கு நீங்க ஏஞ்சிக்கலன்னா இன்னும் 10 வருஷத்துல கேஜிஎஃப் இருக்காது. இந்து முஸ்லிம் ஒன்னா போயிட்டு இருந்த ஏரியால பிரச்சனை வர்றதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. 2018 அப்பர் காஸ்ட் இந்துனா அவன் இந்த பார்ட்டிக்கு தான் ஓட் போடுவான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ஒரு மைனாரிட்டினா அவங்க இந்த பார்ட்டிக்கு தான் ஓட் போடுவாங்கன்னு ஒரு ஐடியா வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி என்னைக்கு நான் பிரிவு பாத்துக்கிறீங்களா கேஜிஎஃப்ல? நீங்க இதெல்லாம் பண்ணது யார்? கேஜிஎஃப் காரா பெங்களூர்ல உக்காந்துக்குன்னு இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் பண்ணது யார்? கேஜிஎஃப் காரா பெங்களூர்ல உக்காந்துக்குன்னு இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் பண்ணது யார்? கேஜிஎஃப் காரா பெங்களூர்ல உக்காந்துக்குன்னு இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் எலெக்ஷன் ஆயிட்டு நானும் அப்பா உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தப்போ கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு எந்தெந்த இடத்துல எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. நான் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துறேன். இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏன் கொடுக்குறேன்னா இன்னைக்கு நேஷனல் இஷ்யூ இது. பிஜேபி காரங்க எங்க போனாலும் நான் சவுக்கிதார்ன்றாங்க. பிரதான் மந்திரி பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து நான் சவுக்கிதார்ன்றார். பிஜேபி லீடர்ஸ், பிஜேபி மினிஸ்டருங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு ட்விட்டர்லயும் ஃபேஸ்புக்லும் சவுக்கிதார்னு அவங்க பேருக்கு முன்னாடி போட்டுக்கிறாங்க. சவுக்கிதார்னா வாட்ச்மேன். காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் ராகுல் காந்தி வந்து எங்க போனாலும் சவுக்கிதார் சோர் ஹேன்றாரு. அப்படின்னா ஒரு வாட்ச்மேன் வந்து திருட கையில சாவி கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா பிஜேபி காரங்க சவுக்கிதார்ன்றது எனக்கு தெரியாது. ராகுல் காந்திஜி சொல்ற மாதிரி அவங்க சோர்ன்றதும் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம் தான். கேஜிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டிக்கும் சரி, தமிழ் காரங்களுக்கும் சரி, கேஜிஎஃப்ல இருக்கிற ஒரு ஜனத்துக்கும் சரி, ஒரே ஒரு சவுக்கிதார் தான் இந்த ஹிஸ்டரியில இருந்தது. அந்த சவுக்கிதார் தான் மக்கள் தலைவர் டாக்டர் எம் பக்தவச்சலம். 1991 டிசம்பர் 6 பாபர் மசூதியை இடிச்சாங்க. பங்கார்பேட் வரைக்கும் இந்து முஸ்லிம் ரயட்ஸ் ஆச்சு. கேஜிஎஃப்ல ஆச்சா? நம்ம ஜனங்க எல்லாம் ஒத்துமையா இருந்தாங்க. இங்கேயும் ரயட்ஸ் வரணும்னு வெளியூர்ல இருந்து வந்தாங்க. அப்போ இங்க சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டரா இருந்தது ஒரு முஸ்லிம், எஸ்பியா இருந்தது ஒரு முஸ்லிம். அவங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியல. நைட் 2 மணி 3 மணி வரைக்கும் வாட்ச்மேன் மாதிரி, அதாவது சவுக்கிதார் மாதிரி எல்லாத்தையும் சுத்தி ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகாத பாத்துக்கிட்டு அன்னைக்கு இருந்த எம்எல்ஏ மக்கள் தலைவர் டாக்டர் எம் பக்தவச்சலம். இன்னைக்கு இருக்கிற எம்எல்ஏவோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி லீடர் உங்களுக்கு இந்த ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குவாங்களா? பெங்களூர்ல இருந்து ஏதோ ஒரு மசூதிக்கு காசு கட்டுறதோ இல்ல கோயிலுக்கு காசு கொடுக்கறதுனாலயும் அவங்க சொல்ற வார்த்தையை நீங்க கேட்டீங்க. ஆனா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா இன்னைக்கு லோக்கல்ல வந்து நிக்குவாங்களா அவங்க? இத வந்து நானும் அப்பாவும் எலெக்ஷன் ஆயிட்டு பிறகு இவ்வளவு ஓட்டு கம்மி ஆயிட்டு இருக்குது, என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சேன். நம்மளுக்கும் கோபம் வரும், எல்லா வேலையும் பண்ணி ஓட்டு வரலன்னா என்ன பண்றது? ஓட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு அடுத்த செகண்ட் மூடி அந்த ஓட் லிஸ்ட்டை மூடி வச்சுட்டு நம்ம ஓட்டர்ஸை சரியா கன்வின்ஸ் பண்ணலப்பா, அதனால தான் அவங்க நம்மளுக்கு ஓட் போடலன்னு வெரி சிம்பிளா சொன்னார். அந்த நெக்ஸ்ட் செகண்டே அவர் வீட்டுல இருந்து வெளியே போய் திருப்பி அவங்க மனசுல எப்படி வருதுன்றத அவருடைய ஒர்க் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால தான், இல்ல அது பண்ண இல்லைன்னா கூட அவரை நீங்க எல்லாம் அமுச்சு வைக்கும் போது முஸ்லிம் கம்யூனிட்டி எப்படி வந்து பார்த்துட்டு போனீங்கன்னு இந்த ஊரே பார்த்துச்சு. சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து வயசானவங்கள்ல இருந்து முஸ்லிம் கம்யூனிட்டியோ இல்ல வேற மைனாரிட்டியோ எல்லாரும் வந்து ராஜா மாதிரி அவரை அமுச்சு வச்சிங்க. உங்க மனசுல அவர் இருந்தாரு, ஓட்டு நீங்க போடல, ஆனா உங்க மனசுல அவர் இருந்தாரு. அவரு ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ப்ராசஸ், அதாவது உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி உங்களை கரெக்டான ரூட்டுக்கு கூட்டின்னு போற ப்ராசஸை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த ப்ராசஸ், அவர் கடைசியா அவர் ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடம் மசூதி. மசூதி எதிரில் ஜனங்களுக்கு தண்ணி வரணும்னு, மசூதிக்கு தண்ணி வரணும்னு போர் பாயிண்ட் போட்டு கொடுத்துட்டு போனார். அந்த ப்ராசஸை நாங்கள் இன்னைக்கும் தொடருவோம். கேஜிஎஃப்ல இருக்கிற ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடமை நாங்க காப்பாற்றுவோம். இந்து முஸ்லிம் எல்லாரையும் நாங்க பார்ட்டியில சேர்த்து எங்க ஆர்கனைசேஷனை பில்ட் பண்ணி
மைனிங் சைடுல இருக்கிற கிறிஸ்டியன் மெஜாரிட்டியும் சேர்த்து இந்த பார்ட்டியை டெவலப் பண்ணி அப்பா பண்ண சாதனைகள்ல பாதியாவது பண்ணுவோன்ற வாக்குறுதியை நான் கொடுக்குறேன். என் கூட இருக்கிறன்ற நம்பிக்கை நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆரம்பம் தான். நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய டெஸ்ட்டுங்கெல்லாம் இதுக்கப்புறம் முன்னாடி இருக்கு. எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து செய்வோம். இன்னைக்கு எம்பி எலெக்ஷனும் வரப்போகுது. பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசக்கூடாதுன்றது ஒரு டைரக்ஷன் வந்திருக்கு. நான் ஒரு சின்ன வார்த்தையாக முடிச்சிடுறேன். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு அலையன்ஸ் ஆயிருக்கு. இன்னும் சரியான டைரக்ஷன் நம்மளுக்கு வரல. மேல் இடத்துல கொஞ்சம் பேர் எப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்றாங்க. எனக்கு ஹை கமாண்ட் என்ன சொல்றதோ அந்த டைரக்ஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஆனால் எனக்கு 2 ஹை கமாண்ட் இருக்கு. ஒன்று தேவேகவுடாவும் குமாரசுவாமிஜியும், இன்னொன்று அப்பாக்காக 35 வருஷம் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணீங்களே நீங்க தான் எனக்கு முக்கியமான ஹை கமாண்ட். இங்க யாரோ வராதப்போ வந்து சேர தொடச்சு மீட்டிங் பண்றாரு ஸ்ரீதரனா, அவர் தான் எனக்கு ஹை கமாண்ட். இங்க வெளியே போறவங்கள ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுறத கேட்டு போங்கன்னு சொல்றாரு சிவநேசனா, அவர் தான் எனக்கு ஹை கமாண்ட். டெய்லி 5 மணிக்கு எனக்கு போன் பண்ணி அப்பாவை பத்தி பேசி அழுகுறாரு ஸ்ரீதரனா, அவர் தான் எனக்கு ஹை கமாண்ட். நான் எங்கேயாவது போனா வாப்பா நானும் உன் வீட்டுக்காரன் இது உன் வீடு மாதிரி தான்ப்பான்னு உட்கார வச்சு பேசுறாங்களே இந்த லேடிஸ், அவங்க தான் எனக்கு ஹை கமாண்ட். உங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கிறேன். பாதி பேர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். கொஞ்சம் பேர் கிட்ட வந்து டீட்டெயிலா பேசி இருக்கிறேன் எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னு. இன்னும் கொஞ்சம் பேர்கிட்ட வர 4-5 நாள்ல ஃபைனல் டிசிஷன் எடுப்போம். குமாரசுவாமியை சொல்றதையும் கேட்போம். நீங்க சொல்ற சீஃப் மினிஸ்டர் HD குமாரசுவாமிஜி என்ன சொல்றாரையோ அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். நீங்க சொல்றதையும் நான் கேட்டுக்கணும். கரெக்டான டிசிஷன் அப்பா என்ன பண்ணுவாரோ அதை நம்ம பண்ணுவோம். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லா JDS லீடருக்கும், அப்பாவுடைய உண்மையான ஃபாலோவர்ஸ், எங்களை முன்ன தள்ளிட்டு போயிருக்கிற ஒரு பத்ரவச்சலமுடைய ஃபாலோவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು KGF VTV ನ್ಯೂಸ್. ಮರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.